Dear students, very good morning to all. I am P. Rajesh Kannan, Department of Chemistry, Swami Vivekananda Matriculation Higher Secondary School. Today we are discuss about that thermodynamics. Okay, which is the topic now we are discuss about them. That is the heat of combustions. Okay, the remaining that is the topics we are discuss about in our chemistry teachers. Now today we are discuss about that heat of combustion. Okay, first we are discuss about what is mean by heat of combustion. The heat of combustion of a substance is defined as the change in the enthalpy of the system when 1 mole of the substance is completely burnt in the excess of air or oxygen. ஓகேங்களா, எரிதல் வெப்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, ஒரு பொருளை அதனுடைய ஆக்சிஜனோட துணை கொண்டு அதிகளவு நம்ம ஆக்சிஜனோட துணை கொண்டு எரிக்கப்படும் பொழுது அது வெளிப்படுத்தக்கூடிய வெப்பத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹீட் ஆஃப் கம்பூஷன், த சேஞ்ச் இன் த என்தால்பி. Okay, what is in the enthalpy? That enthalpy is nothing but the total heat content of the substance, that is we are called as an enthalpy. The heat of combustion of the substance is generally defined as the change in the enthalpy of system. Change in the enthalpy of system when a 1 mole of the substance is completely burnt in the excess of air or oxygen. ஓகேங்களா, 1 மோல் சப்ஸ்டன்ஸை அதோட ஆக்சிஜனோட துணை கொண்டு எரிக்கப்படும் பொழுது வெளிப்படக்கூடிய அதிக அளவு வெப்ப ஆற்றலை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹீட் ஆஃப் கம்பூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்மளோட சிலிண்டரில் பார்த்து அப்படின்னா மீத்தேன் கேஸ் இருக்கும். அந்த மீத்தேன் கேஸை 1 மோல் ஆஃப் மீத்தேன் கேஸை ஆக்சிஜனோட துணை கொண்டு நம்ம என்ன எரிக்கிறோம், அப்போ நம்ம எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி கிடைக்குதோ அதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹீட் ஆஃப் கம்பூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் டினோட்டட் பை த சிம்பிள் இஸ் டெல்டா ஹெச்சி. ஓகே, வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஹெச்? H, it is known as nothing but it is a enthalpy. H, it is known as nothing but enthalpy. Delta, it is known as the changes, difference. Okay, the difference between the H2 minus H1 we are represented by the delta H. Okay, why can put it in C? That is a heat of combustions. Okay, what is the meaning of C? The heat of combustion, so the enthalpy of combustions. Okay, that is equal to H2 minus H1. H2 is known as the final enthalpy, H1 is known as the initial enthalpy. Okay, the heat of combustion of methane is equal to 87.78 kilojoule mole inverse. Okay, most of the heat of combustion reactions are exothermic reactions. Okay, the heat of combustion reactions are, we know that is the exothermic reactions. So you can put it in this delta H value is equal to negative value. So the negative sign indicate that they can be liberate that heat energy. Okay, they can be liberate that heat energy, that is the meaning. ஓகேங்களா, அங்கே டெல்டா ஹெச் வேல்யூஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சைனில் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எரிதல் வெப்பம், ஒரு பொருளை நீங்கள் எரிக்கிறீங்க, ஒரு விறகு எரிக்கிறீங்க, ஒரு மீத்தேன் கேஸ் எரிக்கிறீங்க, இல்லை ஒரு பேப்பர் எரிக்கிறீங்க, அது என்ன ஆகும் பார்த்தோம்னா எரிஞ்சு வெப்ப ஆற்றல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சரௌண்டிங்கு கொடுக்கும். அதனால் அது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா we can put it in a நெகட்டிவ் சைன். அதனால் அது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நெகட்டிவ் சைன் கொடுத்துருக்காங்க. Okay, now can be discussed about that. One of the best example, that is a methane molecule. The methane molecule, they can be react with the air. Air oda react பண்ணி பாருங்க, என்ன ஆகும் அப்படின்னா சேர்த்து நீங்கள் எரிக்கும் போது methane they can be burned with the help of that air. They can be produce the carbon dioxide and water molecules, we know that. Okay, that is a heat of combustion of the enthalpy changes. Okay, that enthalpy changes of for this combustion of methane is with the help of the air is equal to minus 87.78 kilojoule mole inverse. அதாவது 1 mole மீத்தேன் கேஸை ஆக்சிஜனோட துணை கொண்டு எரிக்கும் போது அது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அப்போ எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி லிபரேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா ஹெச் தட் கம்பூஷன் ரியாக்ஷன் இஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு minus 87.78 kilojoule mole inverse. minus 87.78 kilojoule mole inverse என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் ஆகும். For the combustion of carbon, ஓகேங்களா, கார்பன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சிஜனோட துணை கொண்டு எரிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா they can be produces a carbon dioxides. Carbon, they can be heated in the air, they can be produces a carbon dioxides. Okay, the delta Hc, that is a combustion of enthalpy changes. The combustion of enthalpy changes value is equal to minus 394.55 kilojoule mole inverse. அதாவது கார்பனை
ஆக்சிஜனோட துணை கொண்டு எரிக்கப்படும் பொழுது அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா தே கேன் பி கார்பன் கம்பைன் வித் ஆக்சிஜன் தே கேன் ப்ரொடியூஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு. கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா லிபரேட் பண்ணும். the enthalpy changes of combustion reaction is equal to -394.55 kilojoule mole inverse என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் ஆகும். the combustion reactions is always the exothermic reactions. ஓகேங்களா, எல்லா எரிதல் வினைகளும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸாக இருக்கும். hence that enthalpy changes is always negative. நம்ம என்ன இருக்கும் அப்படின்னா enthalpy changes என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா always negative அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. enthalpy changes that is a combustion reaction are always exothermic. ஓகேங்களா, அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா during the chemical reactions they can be liberate that heat energy mean that is we are called as an endothermic. ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது, அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது ஹீட் வந்து வெளியேற்றப்பட்டால் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா endothermic. they can be absorb that heat energy during the chemical reactions. the compound they can be or system they can be absorb that heat energy mean that is we are called as an endothermic. during the chemical reactions they can be liberate that heat energy mean that is we are called as an exothermic அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஹீட்டை உள்வாங்கிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் endothermic, என்ட்ரி ஆகுதுன்னு மீனிங். வெளியே தெளிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா exothermic அப்படின்னு மீனிங். ஓகே, now we can be discuss about that molar heat capacity. what is mean by molar heat capacity? when a heat Q is supplied to the system, the heat is Q is supplied to the system, the molecules. Okay, what is mean by molar heat capacity? now we are discuss about them. when heat Q is supplied the system, the molecules in the system absorb the heat and hence their kinetic energy is increases, which in turns rise the temperature of system from T1 to T2. ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டத்துக்கு Q அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டை நீங்கள் வந்து சப்ளை பண்ணுறீங்க. அந்த சிஸ்டம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மாலிகூல்ஸ், அந்த சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மாலிகூல்ஸ் இந்த சிஸ்டம் absorb that heat energy and then hence their kinetic energy is increases. ஓகேங்களா, அப்போ அந்த ஹீட் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ண உடனே அங்கே இருக்கிற மாலிகூல்ஸோடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன ஆகும் அப்படின்னு அப்படின்னா இன்க்ரீசஸ் ஆகும், which in turn rise the temperature of the system T1 to T2. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த சிஸ்டத்தோடைய வெப்பநிலையில் வந்து பார்த்து அப்படின்னா T1லேருந்து T2க்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு அப்படின்னா மாறுது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் ஒரு பாத்திரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வாட்டர் எடுத்துக்கிறீங்க. அந்த வாட்டருக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா Q அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டை வந்து நீங்கள் சப்ளை பண்ணுறீங்க. ஓகேங்களா, பர்னரில் வச்சு நம்ம அந்த வாட்டரை அந்த பாத்திரத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹீட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, லெட் அஸ் அஸ்யூம் அந்த பாத்திரம் வந்து T1 டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 25 டிகிரி செல்சியஸ், அதாவது 298 கெல்வின் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகேங்களா, 298 கெல்வின் இருக்குது. ஓகேங்களா, அதை ஹீட் Q அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் அதுக்கு சப்ளை பண்ணுறீங்க. அது எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிக்கிச்சு அப்படின்னு பார்த்து அப்படின்னா 398 கெல்வின். 398 கெல்வின் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஹீட்டை வந்து என்ன 100 கெல்வின் வந்து ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அது வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா பாயில் ஆகுது. வை தே கேன் பி பாயில், எதனால் அது கொதிக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அது 100 டிகிரி செல்சியஸ் நீங்கள் ரைஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது 100 கெல்வின் நீங்கள் ரைஸ் பண்ணும்போது ஆல் த வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் தே கேன் பி அப்சர்வ் தட் ஹீட் எனர்ஜி, தே கேன் பி மூவ்ஸ் வந்து ரெஸ்ட் போர்ஷன்ஸ்ன்றது மூவிங் போர்ஷன்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். அதாவது அதனோட என்ன ஆகும் இயக்க ஆற்றல் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து அதிகமரிச்சிடும். கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்க்ரீசஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. when a Q is supplied, heat is supplied to a system, the molecules in the system absorb that heat energy. molecule is absorbing the heat energy and then kinetic energy is increases. அதனோட இயக்க ஆற்றல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும், which in the turns rise to the temperature of T1 to T2. பாருங்க T1 உடைய டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ 298 கெல்வின், T2 டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா 398 கெல்வின். ஓகேங்களா, the T2 value is the greater than that of T1. okay, the T2 value is we know that greater than that of T1. okay, in temperature is directly proportional to this, amount of heat is absorbed and then mass of the substance. okay, in the other words the Q value is directly proportional to the m into delta T. okay, this is the values. okay, there is increase the T2 value, the delta T value. what is the meaning of delta T value is equal directly proportional to this Q, inversely proportional to the m. that is the meaning. okay, that is a
increases in the temperature. That increases in the temperature is directly proportional to the amount of heat is absorbed. Here is the plus Q. Indicate what is the indication of plus Q? The system absorb that heat energy mean they can be put it in plus Q. In case the system they can be liberate that heat energy mean we can put it in minus Q. System வந்து heat energy absorb பண்ணிச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா plus Q னு போடுவோம். சிஸ்டம் வந்து ஹீட் எனர்ஜி லிபரேட் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மைனஸ் Q அப்படின்னு போடுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த சேஞ்ச் இன் த டெம்பரேச்சர்ஸ் ரைஸ் ஆன டெம்பரேச்சர் எதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் அப்படின்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து அந்த ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிச்சு அதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் ஆகும். அதனுடைய மாஸ் ஓகேங்களா தட் அமௌண்ட் சப்ஸ்டன்ஸோடைய மாஸுக்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? இந்த டைம்ஸ் தான் நம்ம இந்த டிவைடட் ஃபேக்டரை ஓகேங்களா அந்த டிவைடட் ஃபேக்டர் கோஸ் டு தட் சைட்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மல்டிபிள் ஃபேக்டராக என்ன ஆகும் அப்படின்னா கன்வெர்ட் ஆகும். Q is directly proportional to this m into t. Q value is directly proportional to the m into delta t. M into delta t. Okay, we can be cancel that proportional. So you can be applied that some proportionality constant. The proportionality constant we can put it in C. Okay, in the directly proportional என்ன அப்படின்னா Q value is equal to C into m into delta t. M into delta t. இந்த proportional cancel பண்ணுறோம்னா அந்த proportional constant நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we can put it in C. So there is a Q value is equal to C into M into delta T. ஓகேங்களா? இப்போ we want that C value இந்த பக்கம் வச்சுக்கிட்டோம்னா Q divided by M into delta T க்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்கும். The constant C is called as a heat capacity. ஓகேங்களா? The C is the constant C is we are called as a heat capacity. Okay. So the C value is equal to Q divided by what is the delta T value? We know that the delta T value is equal to T2 minus T1. We know that. So it can be put in value for the T2 minus T1. Okay, that is a C is known as a constant value. Okay, the C is directly C value is equal to Q divided by M into delta T. Okay, here this M value is equal to 1 kilogram and then T value is equal to T2 minus T1 is equal to 1 Kelvin. When the heat capacity is referred as the specific heat capacity. What does mean by specific heat capacity? Okay, that is M value is equal to 1 kilogram of the substance. Okay, 1 kilogram and we can be raise the temperature 1 Kelvin. For that 1 kilogram of the substance that is we are represented by the heat capacity, the specific heat capacity. Okay, so there is a specific heat capacity. Generally we are represented by the Q is equal to C is equal to Q. Okay, the specific heat capacity Q is equal to we know that Q divided by M into delta T. Okay, the delta T value is equal to 1 Kelvin. M value also 1. So 1 into 1 is equal to 1. Anything divided by 1 is equal to the same value. We know that. So C value is equal to Q. That is the specific heat capacity value is equal to Q. The specific heat capacity of a substance. The specific heat capacity, okay, is a system is generally defined as the heat is absorbed by the 1 kilogram of the substance to rise its temperature in 1 Kelvin is a specified temperature. ஓகேங்களா? 1 கிலோகிராம் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க. அந்த 1 கிலோகிராம் சப்ஸ்டன்ஸ் உடைய டெம்பரேச்சரை 1 கெல்வின் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் கொடுக்குறோமோ அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்பெசிஃபைட் டெம்பரேச்சர்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் அப்சார்ப் தட் that heat is absorbed by the 1 kilogram of the substance to rise its temperature by the 1 Kelvin at that specified temperature. இதைத்தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹீட் கெப்பாசிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் 1 கிலோகிராம் சப்ஸ்டன்ஸை 1 கெல்வின் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர்ஸ் தேவைப்படுதோ அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா heat capacities of the substance அப்படின்னு சொல்கிறோம். Okay, that heat capacity of that 1 mole of the substance it is called as a molar heat capacity. Okay, that is a molar heat capacity. What does mean by specified temperature or specified heat capacity? The specific heat capacity. The one is one of very important 3-mark question. What is mean by specific heat capacity? Specific heat capacity என்ன ஒன்றுமே கிடையாதுங்க. 1 கிலோகிராம் சப்ஸ்டன்ஸ் உடைய டெம்பரேச்சரை 1 கெல்வினுக்கு ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் தேவைப்படுமோ அதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சிஸ்டம் ஆர் த சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் தட் மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. மோலார்
heat capacity. What is mean by molar heat capacity? The heat capacity of 1 mole of the substance is called as a molar heat capacity. Okay, the heat capacity of the 1 mole of the substance is called as a molar heat capacity. It is defined as that amount of heat is absorbed by 1 mole of the substance to raise the temperature is 1 Kelvin. 1 mole substance எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா, 1 mole substance, அதாவது let us assume that 1 mole of substance of water, 18 gram of water is equal to, we know that 1 gram, sorry 1 mole. Okay, listen here, 18 gram of water is equal to 1 mole. ஓகேங்களா, ஆக்சிஜனுக்கு வந்து அட்டாமிக் மாஸ் 16, ஹைட்ரஜனுக்கு 1, 2 ஹைட்ரஜன் இருக்குது, அப்போ 2, அப்போ டோட்டலி that is 18. That 18 gram of water is equal to 1 mole. That amount of heat is absorbed by 1 mole of substance to raise the temperature is 1 Kelvin. இப்போ நம்மளுடைய ரூம் டெம்பரேச்சர் இருக்குது, அதாவது ஒரு 25 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது 298 கெல்வினில் இருக்குது, 298 கெல்வினில் இருக்குது. இப்போ 299 கெல்வினாக மாற்றுறதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இஸ் அப்சார்ப், எவ்வளோ அமௌண்ட் தேவைப்படுது ஹீட் அப்சார்ப் பண்ணுதோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, புரியுதுங்களா? இப்போ வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க, 18 கிராம் வாட்ரு, 18 கிராம் வாட்டருடைய டெம்பரேச்சர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 25 டிகிரி செல்சியஸ். ஓகேங்களா, அதாவது 298 கெல்வினில் இருக்குது. 298 கெல்வின்லேருந்து 299 கெல்வினாக மாற்றுறதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் தேவைப்படுதோ அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா molar heat capacity அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. That amount of heat is absorbed by 1 mole of the substance. Amount of heat is absorbed by 1 mole of the substance to raise the temperature is by the 1 Kelvin. That is, you are called as a molar heat capacity. Okay, then what is mean by specified heat capacity? What is mean by heat capacity? What is mean by combustion of the reactions? Okay, these are all the important 2 mark and then 3 mark questions. What is mean by combustion of the reaction? Okay, what is mean by specified heat capacity? What is mean by molar heat capacity? What is mean by molar heat capacity? What is the unit of heat capacity? The unit of SI unit of molar heat capacity is generally defined as joule Kelvin inverse mole inverse. The SI unit of molar heat capacity is equal to joule Kelvin inverse mole inverse. The molar heat capacities can be expressed either the constant volumes at constant pressure. Okay, the molar heat capacities can be expressed. இந்த molar heat capacity என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதத்தில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா, what are they? One is we can be made in the critical volume, then another one is we are made in the critical pressure, constant pressure. Okay, the molar heat capacity can be expressed either the constant volumes like that CV. ஓகேங்களா, constant volume or at a constant pressure. Okay, now can be according to the first law of thermodynamics. We know that what says that first law of thermodynamics, one form of energy is they can be converted into another form of energy, can neither created or nor destroyed. That is, we know that the first law of thermodynamics, one form of energy is they can be converted into the another form of energy, can neither created or nor destroyed. That is, we are called as a first law of thermodynamics. According to the first law of thermodynamics, E value is equal to Q minus W. Or some reference book can be proposed that it is a U value is equal to Q plus W. சில reference bookல E is equal to Q minus W னு கொடுத்துருப்பாங்க. சில புக்கில் இப்போ நம்ம புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா U is equal to Q plus W அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. The plus Q means during the chemical reactions, energy changes, enthalpy changes. Sorry. Okay, that is a internal energy changes, that energy changes value is equal to, energy changes value is equal to Q plus W. What is the meaning of Q plus W? During the chemical reactions, the system they can be absorbed that heat energy, when can put it in plus Q. Okay, during the chemical reactions we are applied that work on the system mean, that is you can put it in a plus W. Okay, work done by the system means minus W. ஓகேங்களா, அந்த சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் பண்ணுச்சுன்னா நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா மைனஸ் டபிள்யூன்னு சொல்கிறோம். தட் இஸ் யூ வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ப்ளஸ் டபிள்யூ. ஓகேங்களா, யூ வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ மைனஸ் பி டெல்டா வி. வி நோ தட் டபிள்யூ வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி டெல்டா விக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கியூ வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு, கியூ வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் பி டெல்டா வி, யூ ப்ளஸ் பி டெல்டா வி. ஓகேங்களா, இந்த வேல்யூக்கு பதிலாக வி நோ தட், கவனிங்க, listen here, that is we know that U value is equal to, okay, that internal energy is equal to Q plus W.
we know that is a u value is equal to w value is equal to, we know that p delta v, p delta v. So you can put it in a v, q value is equal to, in the q value in the பக்கம் வந்துச்சுனா என்னங்க plus w இந்த பக்கம் வந்துச்சுனா என்ன ஆகும் minus w ஆகும். So that is a q value is equal to u plus p delta v, u plus p delta v. Okay, that is a differentiate. Okay, that is a equation that 7.1 with respect to the temperature at a constant value. Okay, that differentiate that equation number 7.19. Okay, with respect to the temperature, with the temperature at the constant values. ஓகேங்களா, வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டண்டாக வச்சுக்கிட்டு டெம்பரேச்சரை பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம். ஸோ டோ கியூ டிவைட் பை டோ டி. ஓகேங்களா, இது நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா டெம்பரேச்சர் வச்சு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது டோ கியூ டிவைட் பை டோ டி. ஓகே, ஹியர் விச் இஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூம், வேல்யூம் இஸ் த கான்ஸ்டன்ட். அதே மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னா டோ யூ டிவைட் பை டோ டி இன்ட்டு வேல்யூம் இஸ் த கான்ஸ்டன்ட். ப்ளஸ் இதை நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா பி டெல்டா வி, p delta v, delta v is equal to 0, delta v is equal to 0ன்ற போது இந்த டைம் மொத்தமாக என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0 ஆகிடும். ஓகேங்களா, p delta v value is equal to 0, p 0வில் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா 0 வேல்யூஸ் தான் கிடைக்கும். ஸோ the delta dou q divided by dou t into v value is equal to dou u divided by dou t into v. Okay, listen here, we know that constant volumes. Okay, there is a molar heat capacity at that constant volume is equal to, molar heat capacity at that constant volume is equal to dou u divided by dou t into v. Okay, this is a heat capacity at a constant volume. That heat capacity at that constant volume Cv is defined as the rate of the change of initial internal energy, change of internal energy with respect to temperature at a constant volume. Okay, listen here, this thus the heat capacity at a constant temperature, heat capacity at a constant temperature at a constant, sorry, heat capacity at a constant volume, heat capacity at a constant value Cv is generally defined as, Cv is defined as the rate of change of initial internal changes, rate of changes of internal energy with respect to the temperature, with respect to the temperature at a constant volume, at a constant volume. Okay, similarly the molar heat capacity at a constant pressure, இதே மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா molar heat capacity. இப்போ listen here, the molar heat capacity they can be derived from this at constant volumes. So the molar heat capacity, that heat capacity constant, heat capacity, okay, at a constant volume is defined as the rate of changes in the internal energy, rate of change in the internal energy with respect to the temperature, with respect to the temperature at a constant volume, at a constant volumes. Okay, the similar manner molar heat capacity at a constant pressure can be defined as the rate of the molar heat capacity at a constant pressure, okay, is the rate of change in the enthalpy, with respect to the temperature at a constant pressure, okay. Now can be discussed about that what is the relationship between the Cp and then Cv. Okay, molar heat capacity at a constant pressure, molar heat capacity at a constant volume. For this ideal gases, the relationship between the molar heat capacity at a constant pressure and molar heat capacity at a constant volume for that ideal gas equation. We know that what is meant by ideal gas. Those the gases they can be obey that Charles law and then Boyle's law. That gas we are called as an ideal gases. Those the gaseous molecule do not obey that Boyle's law and then Charles law, mean that is we are called as a non-ideal gases or real gases. We know that. Okay, we know that definition for enthalpy. What is meant by enthalpy? Enthalpy is equal to internal energy plus PV. Okay, if the process they can be carried out at a constant pressure. Okay, so that enthalpy changes value is equal to internal energy changes plus P delta V, that is a volume is equal to the volume changes. Okay, and what is meant by enthalpy? Enthalpy is generally defined as is equal to the summation of internal energy, pressure and volume. Okay, for that 1 mole of ideal gases, for now can be discussed about that 1 mole of an
ideal gases, 1 mole of an ideal gases. We know that ideal gas equation PV is equal to nRT. What is this ideal gas equation? PV is equal to nRT. P it is known as the pressure, V it is known as the volume, N it is represented by the number of moles, R it is known as the gas constant, T it is known as the temperature. Okay, what is this ideal gas equation is nothing but PV is equal to nRT. P it is known as the pressure, V it is known as the volume, N it is known as the number of moles, R it is known as the gas constant, T it is known as the temperature. Okay, by the substituting 7.22 in the 7.8. Okay, H value is equal to U plus nRT. Differentiating the above the equation with respect to the T. Differentiating the above equation with respect to the T. Dou H divided by dou T is equal to dou H divided by dou T value is equal to dou U divided by dou T plus nRT. Okay, dou T divided by dou T. ஓகேங்களா இந்த ஈக்குவேஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் த above the equations, differentiating the above the equation with respect to the temperature வச்சு இதை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ டோ ஹெச் டிவைட் பை டோ டி, டோ யூ டிவைட் பை டோ டி, ஓகே என் இன்ட்டு ஆர்டி டிவைட் பை டோ டி. ஓகே இந்த டி வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 ஆகிடும். ஓகேங்களா, we know that this the value is equal to the Cp value. So we know that molar heat capacity at constant pressure value is equal to differ in the enthalpy changes with respect to the temperature, with respect to the temperature at a constant pressure. We know that. Okay, the Cv value, molar heat capacity at the constant value, is generally defined as change in the internal energy with respect to the temperature at a constant volume. Okay, what is meant by molar heat capacity at a constant volume? Okay, the molar heat capacity at the constant volume is generally defined as change in the internal energy, change in the internal energy with respect to the temperature at a constant volume. ஓகேங்களா, இப்போ இந்த டெல்டா ஹெச் டிவைட் பை டோ டி டோ ஹெச் டிவைட் பை டோ டிக்கு பதில் என்ன எழுதலாம்? சிபிங்கிற வேல்யூ எழுதலாம். அதே மாதிரி டோ யூ டிவைட் பை டோ டிக்கு வேல்யூக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவின்னு எழுதலாம். ஓகேங்களா, ப்ளஸ்ஸு ஓகேங்களா டோ டி டிவைட் பை டோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஓகேங்களா, அது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ இது கிளாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 1 வந்துடும். ஸோ தட் இஸ் என்ஆர் வேல்யூஸ். ஓகேங்களா, இப்போ சிபி இது வந்து ஈக்குவல் கந்தான் இருக்குது, இந்த பக்கம் கொண்டு போனீங்கன்னா என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா மைனஸ் ஆகிடும். ஸோ சிபி மைனஸ் சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஆர். சிபி மைனஸ் சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஆர் வேல்யூக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகேங்களா, அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் the process a system, at constant pressure process a system has the to do work against the surroundings. ஓகேங்களா, ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிஸ்டத்தினுடைய ஒர்க் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சரௌண்டிங்ஸை எகென்ஸ்டாக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா செயல்படுது. ஹென்ஸ் the system can be recovered that more heat to affect a gain temperature rise than at a constant volume, rise than at a constant volume. So the Cp is always greater than that of Cv. Cp value is always greater than that of Cv value at a constant pressure. At a constant pressure, the system has the to do work against the surroundings. We know that. Hence, the system would recover that more heat too can be affected given the temperature rise than at a constant volumes. So, the Cp is always greater than that of Cv value. Calculate the delta U and then delta H values. Okay, calculate for the delta U and then delta H values. For the 1 mole of an ideal gas, we have, okay, the 1 mole of ideal gas, we have that, we know that Cv value is equal to dou U divided by dou T. So, the du is equal to Cv into dt. ஓகேங்களா, இப்போ இது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா இந்த வேல்யூமே இந்த ஆண்ட போயிடும். அப்போ என்ன இருக்கும் Cv into dtக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். For that finite changes, we have this dou u divided by Cv into dou t. அப்போ enthalpy changes value is equal to Cv into T2 minus T1. For that n moles of an ideal gases we get that. ஓகேங்களா, இது n mole ideal gasக்கு இந்த ஃபார்முலாவை ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மாற்றி அமைக்கிறோம். ஸோ டெல்டா u value is equal to internal energy changes value is equal to n number of moles. Okay, the molar heat capacity at constant volume
ஓகேங்களா, there is a temperature with respect to the temperature changes. Similarly for that n mole of ideal gases we get that n mole of ideal gases we get that. அதே மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மாத்திரம் டெல்டா ஹெச் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு n இன்ட்டு சிபி n இன்ட்டு சிபி இன்ட்டு டி2 மைனஸ் டி1 n இன்ட்டு சிபி டி2 மைனஸ் டி1. ஓகேங்களா, இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸும் நம்ம மாற்றி வச்சுருக்கோம். இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம ஒரு சின்னதாக ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா போடலாம். Calculate the delta U and then delta H on the heating 128.0 gram of oxygen from this 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. Okay, the CV and then CP and average are 21 and then 29 joule mole inverse Kelvin inverse. Differ in this எவ்வளோ வேல்யூ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 joule mole inverse Kelvin inverse which approximately equal to the R. எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது, அதுக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, டெல்டா யூவும் டெல்டா ஹெச்சும் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, 128 கிராம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா, 128 கிராம் ஆக்சிஜனை ஓகேங்களா ஃப்ரம் 0 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து 100 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா, கிரிட்டிக்கல் வேல்யூம் மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூம், ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர். ஓகேங்களா, வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டாங்க 21 and 29. ஓகே, வி நோ தட் வாட் இஸ் த ஃபார்முலா இப்போ தான் பார்த்தோம். டெல்டா யூ வேல்யூ இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்சஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு n இன்ட்டு சிவி இன்ட்டு டி2 மைனஸ் டி1. அதே மாதிரி என்தால்பி சேஞ்சஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு n இன்ட்டு சிபி டி2 மைனஸ் டி1. ஓகேங்களா, எவ்வளோ எடுத்திருந்தாங்க ஆக்சிஜன் மாலிகுல்ஸு 128 கிராம் எடுத்திருந்தாங்க. ஓகேங்களா, 1 மோல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் ஈக்குவல் டு O2 உடைய வேல்யூஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா O2. ஓகேங்களா, ஆக்சிஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் 16. ஓகே, 2 ஆக்சிஜன் இருக்குது, அப்போ 32. ஓகே, the 32 கிராம் ஆஃப் oxygen is equal to 1 mole. 32 gram of oxygen is equal to 1 mole. அப்போ 128 கிராம்ஸில் எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 மோல்ஸ் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் n வேல்யூ ஹியர், திஸ் n வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 4. இதுக்காகட்டும் ரெண்டுக்கும் n வேல்யூஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னா 4 இருக்குது. ஓகேங்களா, டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குது, T2 வேல்யூ 100 டிகிரி செல்சியஸு, இது 373 கெல்வின், 373 கெல்வின். T1 வேல்யூ எவ்வளவு 0 டிகிரி செல்சியஸ், அதாவது டிகிரி செல்சியஸை கெல்வினுக்கு மாற்றணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 273 கெல்வினை ஆட் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா, டிகிரிலேருந்து கெல்வினுக்காக மாற்றணும்னா 273 நீங்கள் ஆட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, அப்போ 0 டிகிரி செல்சியஸ்ங்கிறது 273. டிஃப்ரென்ஷியேட் எவ்வளோ இருக்கும், 100 கெல்வின் இருக்கும். ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட்டு டெல்டா யூ வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க. டெல்டா யூ வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு n இன்ட்டு சிவி T2 மைனஸ் T1, T2 மைனஸ் T1 வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். n வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிவி இன்ட்டு T2 மைனஸ் T1. ஓகேங்களா, இந்த ஃபார்முலா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு அப்படின்னா அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா, ஓகேங்களா, அப்போ டெல்டா யூ வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 4 இன்ட்டு 21. ஓகேங்களா, அந்த இது வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்க 21, 373 மைனஸ் 273, அப்போ என்ன இருக்கும் 100 கெல்வின்ஸ். 4 இன்ட்டு 21 இன்ட்டு 100, அப்போ எவ்வளோ வருது அப்படின்னா 8400 ஜூல்ஸ் வருது. அதே மாதிரி ஸோ த டெல்டா யூ வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு அதை கிலோ ஜூல்ஸில் மாற்றிருக்காங்க 8.4 கிலோ ஜூல்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் என்தால்பி சேஞ்சஸ். த என்தால்பி சேஞ்சஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு n இன்ட்டு சிபி T2 மைனஸ் T1. n வேல்யூ 4, சிபி வேல்யூ 29, T1 வேல்யூ 100. இதை மல்டிபிள் பண்ணி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 11600 ஜூல்ஸ் வரும். இதை கிலோ ஜூல்ஸ்க்கு மாற்றிட்டிங்கன்னா 11.6 கிலோ ஜூல்ஸ் வந்துடும். 11.6 கிலோ ஜூல்ஸ் வந்துடும். Okay, the measurement of enthalpy change, internal energy changes and then enthalpy changes by using the calorimetry. Okay, the measurement of internal energy changes and then enthalpy changes using the calorimeter. Okay, that the calorimeter used for the measuring the amount of heat, the change in the chemical or physical changes. Okay, that calorimeter is used for the measuring the amount of, the calorimeter is used for the measuring the amount of heat change in the chemical or physical changes. ஒரு chemical changesல இல்லை physical changesல heat energy எவ்வளோ changes ஆகுதுங்கிறது கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா calorimeter யூஸ் பண்ணுறோம். The calorimetry is the temperature change in the process is the measured within the directly proportional to the heat capacity. ஓகேங்களா, the calorimetry the temperature change in the process, ஒரு ப்ராசஸில் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா, is measured with the directly proportional to the heat capacity. அப்போ the C is already we know that the C value is equal to Q divided by M into delta T வேல்யூக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா யூஸ்வல்லாக இருக்கும். We can be calculate the amount of heat changes in this process. Okay, that the calorimetry
calorimetric measurements are made under the two different set of the conditions. Okay, at constant volumes, at constant pressure. ஓகேங்களா, we can be calculate the amount of heat changes, calculate the amount of heat changes in the process. The calorimetric measurements are made to the two different conditions. What are they? The at constant volume, at constant pressure. Okay, now can be discussed about that delta U measurement. For the chemical reaction, the heat is evolved at a constant volume is measured. Okay, measured in the bomb calorimeter. Okay, listen here, the delta U value measurement. Okay, internal energy changes, that internal energy changes, the chemical reactions. Okay, the heat is evolved at a constant volume, evolved at that constant volume is measured by the calorimeter. Okay, that inner vessels. Okay, there is a bomb, that is it is a cover made of strong steel. Okay, that cover it is the fitted the tightly to can be vessel by the means of metal lid. Okay, and then screws. ஓகேங்களா, இந்த பாருங்க, இந்த பாம் கலோரிமீட்டர், there is a structure of there is a bomb calorimeter. இந்த பாம் கலோரிமீட்டர் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டீலால் மேடப் ஆயிருக்கும். இது சுற்றி என்ன ஆகும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டீலால் மேடப் ஆயிருக்கும். இது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரூ வச்சு ரொம்ப டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஓகேங்களா, தே கேன் பி ஸ்க்ரூ வச்சு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரொம்ப டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதான் சொல்லியிருக்காங்க, தட் இஸ் ஏ இன்னர் வெசல், தட் இஸ் ஏ இன்னர் வெசல்ஸ். இது இன்னர் வெசல் பாருங்கள், திஸ் வெசல் வி ஆர் கால்ட் அஸ் அன் ஏ இன்னர் வெசல்ஸ். இந்த வெசல் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னர் வெசல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் ஏ இன்னர் வெசல். ஓகே, தட் இஸ் ஏ இன்னர் வெசல் அண்ட் இட் இஸ் அ கவர் ஆர் மேடப் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் ஸ்டீல். ஓகேங்களா, இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இதை சுற்றியும் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டீல் கொண்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, தே கேன் பி கவர்டு வித் இந்த ஸ்ட்ராங் ஸ்டீல். ஓகேங்களா, ஸ்ட்ராங் ஸ்டீல் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அப்படின்னா கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா, இட் இஸ் கவர் இஸ் ஃபிட்டட் த டைட்லி டு கேன் பி வெசல் பை த மீன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் லிட் அண்ட் தென் ஸ்க்ரூ. ஓகேங்களா, இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள், இந்த இது வந்து ஒரு மெட்டல் ஸ்க்ரூ இது பார்த்தீங்கன்னா லெட்டாக இது லிட்டால் ஆயிருக்கு. இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அப்படின்னா ஸ்க்ரூ வச்சு ரொம்ப நல்லா டைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, இதில் எல்லாமே ஸ்பேர்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ பார்ப்போம் ஒவ்வொரு ஸ்பேர்ஸும் எதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். ஓகேங்களா, இங்கே லெட்டஸ் கன்சிடர் தெர் இஸ் அ ஸ்டிரர். ஓகேங்களா, வாட் த பர்பஸ் யூ ஆர் யூசிங் த ஸ்டிரர்? ஸ்டிரர் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹீட் எனர்ஜியை ஒரு யூனிஃபார்மிட்டியாக நம்ம வந்து கொண்டு வரதுக்கு, இந்த வாட்டரோடைய ஹீட் எனர்ஜியை ஒரு யூனிஃபார்மிட்டியாக கொண்டு வரதுக்காக இந்த ஸ்டிரர் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, திஸ் இஸ் த வெசல், தட் வெசல் தே கேன் பி யூஸ்ட் டு த சப்ஸ்டன்ஸ் தே கேன் பி பர்ன்ட். நீங்கள் எந்த பொருளை எரிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த பீக்கரில், ஓகேங்களா, இந்த மெட்டல் செல் இதில் பீக்கரில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா, தட் இஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ஃப்ளம்மன், தட் இஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ஃப்ளம்மன் தே கேன் பி யூஸ்ட் டு தட் ஹெல்ப் தட் பேர்னிங் த சப்ஸ்டன்ஸ். நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து மேட்ச் பாக்ஸ் வச்சு நீங்கள் பற்ற வைக்கணும், இல்லை வேறு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு நம்ம லைட்டர் வச்சு பற்ற வைக்கிற மாதிரி இந்த சப்ஸ்டன்ஸை, இந்த ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸை பேர்ன் பண்ணுறதுக்காக we are using that electrical filament. அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஃபிலமெண்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டன்ஸை பேர்ன் பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, தென் இக்னிஷன் ஒயர் அடுத்து சொல்லிட்டோம் நம்ம ஆக்சிஜன் சப்ளைஸ். ஓகேங்களா, இங்கே பாருங்கள், திஸ் இஸ் அ வால்வ், தெர் இஸ் அ வால்வ் தே கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் தட் சப்ளைங் தட் ஏர் ஆக்சிஜன். ஓகேங்களா, ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பேர்ன் ஆகணும் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி தே கேன் பி நீட் ஃபார் தட் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட். ஆக்சிஜனோட கண்டென்ட் கண்டிப்பாக தேவைங்க. ஓகேங்களா, தேவைக்கு அதிகமான அளவே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆக்சிஜனை ஃபில் பண்ணி இந்த கண்டெய்னர் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ அந்த பொருள் எரினா நமக்கு என்ன வேணும், வி நீட் ஃபார் தட் ஹெல்ப் ஆஃப் தட் ஆக்சிஜனோட ஹெல்ப் வேணும். ஓகேங்களா, அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வச்சு நம்ம எரிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு தே கேன் ப்ரொடியூஸ் த ஹீட் எனர்ஜி. ஓகே, இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு அப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இந்த கண்டெய்னர் ஹீட் ஆன உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் சரௌண்டிங்கில் இருக்க வாட்டர் எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணும். லைக் தட் சிமிலர் ஃபார் தட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்து அப்படின்னா நம்ம வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம்லே அதே மாதிரி தான் அந்த ஃப்ளம்மண்ட் ஹீட் ஆகுது. அந்த ஃப்ளம்மண்ட் ஹீட் ஆன உடனே பக்கத்தில் இருக்கிற சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற வாட்டர் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்து அப்படின்னா அந்த ஹீட் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு ஹீட் ஆகுது. இங்கே உருவாக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜி சேஞ்சஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஹியர் வி ஆர் யூசிங் திஸ் தெர்மோமீட்டர். இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்து அப்படின்னா ஒரு தெர்மோமீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். தென் ஐஸ்பீசிஸ். ஓகேங்களா, இதில் வந்து எவ்வளோ சேஞ்சஸ் நடக்குதுங்கிறத ஒரு ஐஸ்பீசிஸ் யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ் நடக்குதுங்கிறத கால்குலேட் பண்ணலாம். there is a crucible they can be used for that taking a substance samples எடுக்க நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, ஸ்டீல் பாம்பு, அடுத்தது இக்னிஷன் காயிலு, ஹீட்டரு, ஓகேங்களா, புக்கெட், அடுத்தது ஏர் ஸ்பேசிஸு, இன்சுலேஷன் ஜாக்கெட்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது. ஓகேங்களா, now can be discussed about there is a bomb calorimeter.
a weighing head, that is amount of the weighted amount of that weighted amount of substance in the taken in the platinum cup. ஓகேங்களா, கனெக்டட் வித் இந்த ஒரு பிளாட்டினம் கப்பு. ஓகேங்களா, இந்த பிளாட்டினம் தலான கப்பில் நம்ம வெயிட் பண்ண சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எடுத்துக்கிறோம். இந்த பிளாட்டினம் கப்பில் பாருங்கள் எல்லோ கலரில் இருக்கிறது சப்ஸ்டன்ஸ், ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸு. அது நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எடுத்திருக்கோம். ஓகேங்களா, that the cup is the connected with, that is cup is connected within the electrical wire for the striking an electric arc. Okay, that is a instantly, that is a kindly, that is a combustion. அது என்ன அப்படின்னா உடனே ஏற்படுத்தி எரியும். The bomb is the then return is a tightly closed and then pressurized within this excess of oxygen. ஓகேங்களா, உள்ள நல்லா டைட்டாக பேக் பண்ணியிருக்கு, ப்ளஸ் அதோட ஆக்சிஜன் எரிய தேவையான ஆக்சிஜன் உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது. அது எரிஞ்சு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தே கேன் ப்ரொடியூஸ் த ஹீட் எனர்ஜி. த பாம் இஸ் ஓகேங்களா இப்போ ப்ரெஷரைஸ் வித் திஸ் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன். த பாம் இஸ் இம்மர்ஸ்ட் இன் த வாட்டர். அந்த பாம் எதுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா வாட்டருக்குள்ளே இருக்குது. இந்த இன்னர் வால்யூம் ஆஃப் தட் இஸ் அ கலோரிமீட்டர். ஓகே, த ஸ்டெரர் இஸ் த பிளேஸ்ட் இன் த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் திஸ் அ வால் டு த கலோரிமீட்டர் அண்ட் தென் பாம். ஓகேங்களா, அந்த இதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கேப் இருக்கும். அந்த கேப்பில் ப்ளம்பண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் எழுதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹீட் ஆகிடும். கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறது ஹீட் ஆகாது. அப்போ நீங்கள் ஸ்டெரர் வச்சு நீங்கள் ஸ்டெரர் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஈஸியாக என்ன ஆகிடுங்க, ஹீட் ஆகிடும். அதுக்காக தான் வி ஆர் யூஸிங் த ஸ்டெரர். தட் இஸ் யூனிஃபார்மிட்டி, தட் இஸ் யூனிஃபார்ம்லி அந்த ஸ்டெரர் யூஸ் பண்ணுறதுனால தட் இஸ் ஹீட் இஸ் தே கேன் பி ஸ்ப்ரெட் ஓவர் ஆன் த யூனிஃபார்மிட்லி. Okay, there is a reaction is the stirred by the striking the substance throughout that electrical heatings. A known amount of combustible substance is burned in this oxygen in the bomb. ஓகேங்களா, நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் வெயிட், ஓகேங்களா, known weight of the substance they can be placed in the platinum crucible. அந்த platinum crucible எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹீட் பண்ணுறோம். The heat is evolved during the reactions. Heat is evolved during the reaction is absorbed by the calorimeter as well as the water in this which in this bomb is immersed. ஓகேங்களா, அந்த வாட்டரில் எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அதுதான் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார்மேஷன் ஆகிருக்கும், அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அது எரிஞ்சு நமக்கு கொடுத்துருக்கோம். அப்படின்னு நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு நோன் அமௌண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு 10 கிராமு 20 கிராமு 40 கிராம் ஆஃப் கோல் இல்லை அப்படின்னா எனி பர்னபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்து ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பிளாட்டினம் குரூசிபிள் வச்சு பர்ன் பண்ணுறீங்க. அந்த 10 கிராம் சப்ஸ்டன்ஸோ இல்லை ஒரு 20 கிராம் சப்ஸ்டன்ஸோ இல்லை 40 கிராம் சப்ஸ்டன்ஸோ எவ்வளோ நமக்கு ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அது எதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணியிருக்குங்கிறத வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கால்குலேட் பண்ணிட முடியும். ஓகே, இந்த சேஞ்ச் இன் த டெம்பரேச்சர் இஸ் மெஷர் இன் த பெக்மன் தெர்மோமீட்டர். இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த தெர்மோமீட்டரோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெக்மோ தெர்மோமீட்டர். பெக்மன் தெர்மோமீட்டர். ஒன் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க. தட் இஸ் விச் ஒன் ஆஃப் த thermometer is used for the bomb calorimeter. Beckman thermometer is used for the bomb calorimeter. Since the bomb is the shielded, its volume does not change in this. Volume என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா shielded இருக்கு, வால்யூத்தில் எந்த சேஞ்சஸும் நடக்காது. And hence the heat is measured in this equal to this. Heat is measured in the equal to the heat of combustion. எவ்வளோ ஹீட் அங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சோ அதே அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அட் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூம்ஸ் என்னவா இருக்குது, கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ த டெல்டா யூசி, ஓகே, தட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் த ரியாக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சோ இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த ஹீட் இஸ் அப்சார்ப் பை த கலோரிமீட்டர் அண்ட் தென் வாட்டர். ஓகேங்களா, வாட்டர் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண இதுக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ஈக்குவல் ஆகிடும். ஸோ த ஹீட் இஸ் அப்சார்ப் பை த கலோரிமீட்டர் Q1 வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு K இன்ட்டு டெல்டா டி. எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், K இன்ட்டு டெல்டா டி. அதாவது Q இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த delta t. இங்கே ப்ரொபோஷனில் கேன்சல் பண்ணால் here we can be applied that some constant value that is nothing but K, where K is the calorimeter constant. Kங்கிறது என்னங்க, calorimeter constant is equal to the MC. அப்போ Q1 value is equal to MC into CC. MCங்கிறது என்ன அப்படின்னா mass of the calorimeter and then CC is the heat capacity of the calorimeter. So there is a Q2 value also, MW, CW and then delta T. MW it is known as nothing but molar mass of water. So the CW is molar heat capacity of water is equal to 4.184 kilojoule Kelvin inverse mole inverse அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, therefore delta UC value is equal to Q1 plus Q2. அப்போ K into delta T plus MW into CW into delta T value. ஸோ இப்போ வந்து delta T வந்து காமனாக இருக்குது, அதனால் வந்து காமனாக வெளியே எடுத்துக்கிறோம். K plus MW CW into delta T.
So the calorimeter constant can be determined by the burning of known mass of the standard samples. ஓகேங்களா? இப்போ calorimeter கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ நம்ம எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா the calorimeter constant value can be determined by the burning a known mass of the standard substance samples benzoic acid for which the heat is the combustion reaction is equal to minus 3227 kilojoule mole inverse. So the enthalpy change of combustion at constant pressure of the substance is they can be calculated from this equation 7.17 என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ டெல்டா ஹெச் சி நாட் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் பண்ணுறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we are using for the dot delta UC naught at constant volume. Okay, delta NGRT. ஓகேங்களா? H value is equal, we know that H value is equal to U plus RT, U plus nRT, we know that H value is equal to U plus nRT, we know that. சேஞ்சஸ் இங்கே சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுனால எல்லாத்துக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இங்கே டெல்டா வேல்யூஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? are you able to understand that? We know that is a H value is equal to U plus nRT, U plus nRT. இங்கே ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்ஸில் மெஷர் பண்ணுறதுனால he can be put it in a not values என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? enthalpy changes, enthalpy heat enthalpy changes of there is a combustion reaction at constant pressure. Enthalpy internal energy changes of the combustion reactions at constant value. ஓகேங்களா? இந்த டெல்டா ஹெச்சிங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னா the heat of combustion reaction, the heat of change in the combustion reaction at constant pressure. Okay, that enthalpy changes, the enthalpy changes. Okay, the heat of combustions la enthalpy change எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா that is a constant value is equal, put it in a delta U values. Okay, equal இருக்கும். Now we can be discuss about that application of bomb calorimeter. Application of bomb calorimeter. The bomb calorimeter is used to determine the amount of heat is released in the combustion reactions. ஒரு எரிதல் வினையில் எவ்வளோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் ஹீட் எனர்ஜி லிபரேட் பண்ணுச்சுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த பாம் கலோரிமீட்டர் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா? இது ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். வாட் ஆர் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பாம் கலோரிமீட்டர்? Okay, what are the molar heat capacity? Okay, what is the specified heat capacity? What is meant by heat of combustion? ஓகேங்களா? how will you can be calculate that molar heat capacity by using this a constant volume? Okay, or explain the bomb calorimeter. Okay, இது கேட்பாங்க. it is also used for the determine the calorific values for the food. ஓகேங்களா? நிறைய ஃபுட்டில் அது எரிஞ்சு நமக்கு எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜிக்கு நமக்கு கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கால்குலேட் பண்ணலாம். The bomb calorimeter is used to this many industries such as metabolic studies, food processing, explosive testing, etc. ஓகேங்களா? நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பாம் கலோரிமீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? எக்ஸ்ப்ளோசிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் 1 கிராம் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், 10 கிராம் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், அப்போ இவ்வளோ வெயிட் எடுத்தால் எவ்வளோ எக்ஸ்ப்ளோசிவ் எவ்வளோ எனர்ஜிஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும், எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பை யூஸிங் திஸ் பாம் கலோரிமீட்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியும். Okay, thank you for your watching our video. ஓகேங்களா? we are meet with this next video and the next topic. Thank you.